아니 겸주규 겸주세 겸주 마장병이라다 겸주규디 세탁고 근데 뭐인데 다 기신슈바나 신체니 텐슈골 삼노당 치워미다 삼노당 한 대니기 돈에 다 텐슈토바 텐던 덴바직 제약이 탑 당부디 가랬으나 아니 렌데기 라레 수신도 송요 겨와주두 미겨와주빵 다 단데 디삼당인데 다 텐조던 치와미다 와니 삼제 다 겨와주두야다 미겨와주 수신도 봉구도 다 봉외 람땡이디 다 덤바점 된데 덤바점 된데 로 뒤dombe len데기 남자 다 숭디 참마인자 숭어보디 참마리샤 된데인자 다 템바 끼어메바 인자 템바 보양 끼어메바 된데기 돈에 템바를 이지기 타봐 된데기 돈에 템바를 이지기 타봐 간달장 템바를 이지 용야디 이지기 타봐 용야디 디 템베 추라 아니 이지기 타봐 용바디 다 추디 송윤도 다 레디체베는 디부딘디 용구리 레디체인디 트리스 용구리 렌데기 랑도르 마노로 바던 수시 덤바나 렌데기 랑도르 덤바텔라 아니 리베 두지 요바 리베 삼단 당도야 요바 텐데기 내단 요바인데 다 템바 교메바 디도네 덤바 교메바 템바 참마인자 덤바양 참마 텐데기 돈에 다 이지기 태바 영향한테 김생이 돈에 도시용 닐라 기부충은 잡에 돈에 텐데기 삼시당다 렌데디 기부충도 렌데디 다다다다 가리 용기 요마데 다다다다 가리 용기 요메 다다다다 메시날 야가 요네 다다다다 메시날 두어 용기 요네 다다다다 메시난기 냠용 담이다 가리 용기 요바티 다 용한테 규메바다 미팅 비기도 중 말이다 규든데스치네 다 좀 된게 숨만 신신데 렌데기 수던 봐 대달라 가서르다 된게 돈에 땜바체메 대돈에 땜바야 참아 와 도체 된게 대바장 난 된게 돈에 양삼을 갸치르 당제 아니 다 단데디다 메지디랑 다다다다 가르쳐 준 거예요. 메지디랑 메지디 삼무소 차고로 다 딜리 갸치르 당제 안 된지 대화중 양라 중이 삼당제 개와디나 개와 치마 개왕아마 다 텐데 간지 용바태양 아니 조조디 머리바 디군일레 안 디군일레기 파자 남식도샤 안 디레치니 다 피게 가소레 레 개와다 미게베 파자 망부 지요바 인자 아니 레 릭직 통중 용규 레 릭직 아니 게네 용규 레 릭직 아니 렌당 샹랑 용규 다 개와 샹랑 용야 텐데기 다 레기 니밤 파자 다 빡도 매버 요바인자 텐데기 돈에 다 양라 중이 다 좀된데기 다 살루정부 도요카도 숨만 신체니 아니 디에베 디종 아니 디케베 디케스 텐데기 다 규당 제비 남샤기 돈에 다 도체니 다 조조디 마리벌레 타르바지 마주나 아니 레사벌레 타르바진구 말에 레사벌레 타르바지 마주나 아니 레기 파자샤바 안 텐데기 돈에 코와 규미치도 코르로야 다 텐데기 돈에 다 조도 랑딩도 자르지 양 좀된den기 때문에 다 렌데 시신 타베 남샤기 때문에 템바텔라 숭텔라 세미이지기 타바게 디 돈에 템바 좀 된데 대돈이 템바 좀 된데라 이지기 타바 숭 참았어야 줘봐 템바 참았어야 돼 아니 될라 아니 간다장 다 규메바 리베네바 메바 페나 모두 제박이 네바 메바 가서래 통왕 유템베처럼 웃음 세면 네바 메바 그러봐 아니 고줄 템베처럼 아니 제바스면 네바 메바 아니 신도고 유템베처럼 이지 롱기 네바 메바 딱 간다장 릭바당 마가와 텐데기 땡에기 다 남샤신 바인데 다 참아
안티토네 도마부사마 다 조딩이 대버장당 걸 이직 대버장당 걸 탑시 걸 삼당나 시고와 겸도 조 이직 대버장에 인바인데 다 이직 대버장에 그 몽베 대바만 인바체 다 템발라 규메바 인정 템바 참아 인정 템바부사마 다 디조디 시고요스와 도시 다도 삼도 도스탄지 도스탄 안타르 기부침불랜드 아니 다치 버레 다 랑이 덴지다워 좀 양라 중이기 돈에 코와 낭신신이 랑시 심제 담지 덴지다워 좀 양라 중이기 돈에 코와 안 덴데기 돈에 다 마릭바 세바이나 랑시 심제 담지기 마릭바 세바이나 안 코알레 코리아디 타르바 중고레 덴데 임바인도 다 디체도 다 타르베 탑등이기 덤바텔라 안 문에 다 이치당 르기야사지당 이치기 타바 덴데 체주사레스 다 기우침부카도 레드 베지트리스 삼당바이나 다 머리베님부디 좀 된데기 시징이 도이카도 머리베님부 빠도메 송요레 다 조디 아니 동반이 도베시라 아니 동반이 때만 뵙단데 아니 십진 차와 아니 몽부시 송요바인데 다 데리기 돈에 아니 송 참아인자 덴바 참아인자 다 디덤베 탑 아니 양라 중이기 당부 머리발레 타르바 용바디 다 릭베남자 타이브고네 텔라바바 인상 다 데리기 돈에 아니 다 랑시 심진 탐제 코알레 트바 중그리 아니 트위치도 심기기 아니 디치도 건줄라 르게 이지기 타바 다 조디 타바장야 돼. 와. 도시 다 데리기 돈에 타바도 장제 타바장에 탑조디 다리디 템바 참아인서 템바 참아 다디 조 돈도 도시 데리기 돈에 타바장야 안 도시 대바장제 안 근데 대별로디 다 이제 다 다가라리 뒤송바 다가라리 다 마체바당 레레옹 송마도 다 수수 제바이나 베즈케바이나 텐주 토바디 다 당기시고나지 텐주 토바디 수수 추수도 마당바 안 지커서 그래 유틸라이즈 송도 다 야부지 체투바이나 다 오늘 텐데 탑요레 탑등게요레 아니 탑로 냠슬랭이기 겐두요레 안데요 바인도 다 문에 다 수수랑라 라글레샤 삼삼치 야라티스 수질민도 수수랑라 라글레샤 수수랑게 제바이나 텐데 다 텐데지 용사레스amb이 다 이지기 대바 텐데스 장제 아니 다조 아니 계속 슈바나 진짜네 아니 개뷰 세트업 텐데기 돈이 아니 겸도 겹수 조세 아니 슈바나 진짜네 뭐랑게 천지서라마 임발라 넘바께 와샤죠토바 아니 산지도 신주선비 고르데와 대다양 아니 뭐랑게 천진서라메 남주임바 텐데기 돈이 소기신스 그래서 소기신스네라도 겹유 세트업 안 텐데기 돈이 아니 겹유텔라 다 지가서 오래 착사와다 쳐바다 양라든바 드레시네 착사와다 쳐바다 아니 샤바다 다 조 샤바디 다 문제 아니 텐조토바 추스도 땅바디 다 안지 가서 텐조토바 추스도 마도 뭐 텐던데 막 지경이 있으면 텐데기 교바나 샤바다 텐제데베토네 아니 저토바이나 야고요레 아니 미게와 지던데지 미게베 레탐제라 샤바단 텐체네 야고요레 샤바 나디케 샤바디 케심부리디요레 아니 제수이라와 안 꾸루와 냥갈메도 소와타바 모와시네 양라 듄디 개뷰 세트업지 양라 듄디 숍스토토 보이나 양 그랑 착사와 나기기니 뭐 아니 가서 그래 쳐바페와 되샤기니 뭐 아니 샤바샤와 미예와 지니 뭐 쓰네 근데스 가서 그래 펜도 요바인데 개뷰 세트업에 돈에 양라 듄바 쳐바페 된데기 돈에 쳐바페 사베젤라 아니 순데 소아데바디안 계신 붙여고 그래요. 소아데베들라 아니 지 조르셔널 sometimes 배하고 그래. 아니 신이라 그번에 손데 아니 밀루베 송주기 파르 다람 고츠바니 미게 다 밀루베 송주 아니 진지로기 다 로트바든서 간가 가봐 진지 말로베 로난 타다 귤라 게바 겐치난게 발지 시와 순데디 소아데베디 양 타바코네 콘도 페야기 양 그런 양 계신부시 차고래 근데 소아데바이나 타바페야 심슈페야 근데
gabaki sanyore sondepche an tendegi toni sowa depsa yangla dumbache sondepche an tijela ani duzibebcha gi migba kizinakshin che ansuche duzibejang gi migba che sabe jela ani semge dibulamche gi migba che semge dibulamche gi migba che sabe jela ta tamadela tijin semge rangi meba yichik toni gomyadi ani kechbacha gore an tendegi toni 다 딘데기 chanjugi semdi 시체베 돈에 아니 가서 가서 치 시야바다 년바다 아니 딘데 시야바이나 아니 다버친 비치 자수 누구 여바인지 다 딘데 시삼다 있어 Avant de prendre refuge, il faut pouvoir mettre en place, réunir les causes de la prise de refuge. Et pour ce faire, donc on peut, comme on l'a expliqué déjà hier, pouvoir méditer l'existence, son existence disponible et qualifiée, méditer sa mort, méditer son impermanence, et notamment quand on parle de méditer sur son existence disponible et qualifiée, c'est notamment sur toute la valeur que revêt, que recèle donc une telle existence disponible et qualifiée. Voir que c'est quelque chose qui est le résultat donc des causes et conditions, à savoir le fait d'avoir préservé l'éthique de s'abstenir, qui consistait à s'abstenir de s'engager dans l'une ou l'autre des actions non vertueuses, et de voir que sur la base même donc de cette existence disponible et qualifiée, et c'est ce qui en fait tout son sens, qui en donne toute sa valeur, ou qui permet en tout cas d'en manifester toute sa valeur, c'est que peut être également préservé donc ce principe de causalité, cette loi de cause à effet, et cette existence, cette condition disponible et qualifiée, permettant donc de se préserver donc des actions non vertueuses, et au contraire de privilégier, de s'engager plus avant dans les actions vertueuses. De voir que l'obtention d'une telle existence disponible et qualifiée est le résultat, donc découle en fait de telle cause, telle que la préservation de l'éthique, et qu'il en sera de même donc au vu de l'accumulation de telles causes actuellement donc pour une existence à venir. Cela indique que ce point en fait a été avant énoncé par le Bouddha, Shakyamuni, par l'instructeur. Cela montre quoi? C'est que ce point donc est tout à fait pertinent, au sens ici de complètement valide, complètement avéré. Et ce que l'on cherche à faire ici, c'est à développer, à asseoir la confiance, en fait, la confiance, la certitude, la conviction dans la doctrine elle-même. Plus on arrive à comprendre en fait combien cette doctrine est avérée, combien elle est valide, plus on en déduit naturellement, plus s'élève naturellement la confiance à l'égard de celui qui a énoncé cette doctrine, à savoir l'instructeur. Et plus on arrive à comprendre combien la loi de cause à effet reflète la réalité, combien cette loi de causalité est non erronée, et cela à l'aide de différents types de raisonnements, de différents types d'arguments, plus naturellement la confiance à l'égard de l'instructeur se développe. Plus on voit combien la doctrine est dépouillée de toute forme d'imperfection, ou dénuée en tout cas de toute forme d'erreur, de toute forme d'imperfection, plus on en déduit qu'il en est de même donc pour celui qui l'a énoncé, pour l'instructeur. Ce faisant, en fait, on développe donc ici une compréhension selon, qui est compatible avec les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité. Au cours de notre existence, il faut comprendre cela, toutes les différentes choses que nous rencontrons, toutes les différentes expériences que nous faisons ne viennent pas sans cause. Toutes sont produites en dépendance de différentes causes. Et cela donc nous amène encore une fois à asseoir davantage notre confiance dans ce principe de causalité, donc dans sa véracité, dans son caractère avéré. Et c'est ce qui nous renvoie encore davantage à développer de la confiance donc vis-à-vis de l'instructeur. Quand on dit cela, on s'est limité jusqu'à présent à cette vie actuelle. On va élargir donc cette compréhension en l'étendant au-delà de cette existence-ci, et pour ce faire en s'appuyant sur les 12 liens interdépendants, où là on va considérer outre cette existence-ci la vie précédente, la vie prochaine, et voir comment elles s'articulent les unes les autres, de voir combien elles viennent à exister en dépendance d'empreintes qui ont été laissées, donc d'empreintes karmiques qui ont été laissées sous l'emprise de l'ignorance. Et ces empreintes se manifestant soit immédiatement dans le décours de cette vie-ci, on parlera de
résultats qui s'actualisent donc immédiatement, qui sont perceptibles, sous-entendu donc dans le décours de cette vie-ci. Ces empreintes pourront se manifester, mûrir au cours de l'existence directement prochaine, comme elles pourront ne se manifester qu'à partir des existences ultérieures, donc au-delà même de la vie prochaine. Et lorsque l'on reprend le sutra du plan de riz, celui-ci dit en dépendance de ceci, cela est, en dépendance de ceci, cela existe, ou de cela, cela existe. Il nous renvoie encore une fois donc à ce principe de causalité qui régit en fait la réalité. Donc il importe en fait de développer, de renforcer en fait notre conviction, notre croyance ici au sens de conviction, donc dans le caractère complètement avéré, complètement valide du principe de causalité. De voir que, et cela donc comme on le disait à l'aide de différents arguments, différents raisonnements, de regarder cela à partir de notre expérience directe et de voir dans tout ce qui est, tous les phénomènes qui sont directement perceptibles, de voir que ce caractère avéré donc du principe de causalité ne contredit pas l'expérience directe. Si on regarde ce principe de causalité sous l'angle des phénomènes qui sont plus cachés, de voir également que ce principe de causalité ne peut être contredit par ce qu'on appellerait des perceptions inférentielles, c'est-à-dire par un raisonnement déductif. Et également de voir que en ce qui concerne les aspects extrêmement cachés, donc le phénomène extrêmement caché de ce principe de causalité, que là non plus cela n'est pas contredit en fait par les différentes citations que l'on peut trouver dans les Écritures. Tout cela ici pour quoi faire? Pour montrer comment on peut encore développer ou cultiver donc notre façon donc de cultiver, d'étayer, enfin d'asseoir davantage, d'ancrer davantage sa confiance, sa foi donc à l'égard de l'instructeur, parce que initialement on aura développé cette conviction, cette certitude à l'égard de la doctrine elle-même, reconnaissant combien il s'agit de quelque chose de tout à fait avéré. Donc ce qui naturellement nous amène à percevoir ou comprendre le caractère également avéré de l'instructeur. Lorsque l'on aborde donc les 12 liens d'interdépendance, de voir que à partir du moment où on se débarrasse donc de l'ignorance, on peut s'affranchir de l'existence cyclique, donc comprendre donc le mécanisme, et là aussi donc d'asseoir une plus grande confiance donc dans ce processus là, de voir que la manière donc de comprendre en fait que l'on peut s'opposer à l'ignorance, donc que l'on peut développer un antidote ou développer un antidote à l'ignorance, et pour ce faire appréhender donc les différentes raisonnements, les différents processus qui amènent donc à appréhender ou à comprendre la vacuité. À partir de cette compréhension-là, ce que l'on applique à soi-même, on peut l'appliquer également à autrui, et de voir qu'il en est exactement de même, que ces 12 liens interdépendants qui sont valables pour soi le sont également pour les autres, et qu'à ce même titre, tout un chacun peut être ainsi libéré. Ce qui permet encore donc d'asseoir ou d'accroître sa confiance donc dans à travers donc la véracité en fait ou la validité de la doctrine, de l'accroître donc dans ce guide, donc cet instructeur. Si les choses ne se déroulent pas ainsi, donc si l'on n'est pas libéré, si l'on n'arrive pas à cela, c'est que en fait nous ne mettons pas en œuvre ce qu'il y a à faire, et nous sommes en proie à la paresse, à l'une ou l'autre forme de paresse. Sinon, si on se sert vraiment, si on utilise vraiment en fait tout cela, les moyens sont présents, celui qui indique les moyens, celui qui expose les moyens est présent ou existe, et il y a des êtres qui peuvent nous accompagner, nous assister donc dans cette transformation, enfin dans l'application en tout cas de ces moyens. En d'autres termes, concrètement, ça dépend de soi en fait, de se servir, d'utiliser cela ou non. Et donc il importe donc de bien comprendre cela pour asseoir, donc accroître davantage donc sa conviction, enfin sa foi ici, donc qui relève de la conviction. Une fois que l'on a développé cette réflexion, on peut visualiser les objets de refuge, comme nous l'avons fait durant les jours précédents. Au centre, nous visualisions ce qui est en nature, donc notre maître en essence,
notre maître spirituel, mais qui revêt les traits, l'aspect du Bouddha Shakyamuni, et qui est entouré donc d'un cortège de Bouddha et de Bodhisattva qui ne sont finalement qu'autant d'émanations, donc de manifestations de notre maître spirituel. À l'endroit donc de ces objets de refuge, on va leur rendre hommage ou se prosterner, leur adresser des offrandes, procéder également à la confession. La confession est particulièrement importante. Ici, finalement, il s'agit de regretter profondément toutes les actions que nous avons commises, que nous avons perpétrées, qui ne vont pas dans le sens de, finalement, extraire l'essence de cette vie-ci. Toutes ces actions qui ne concourent pas à cela, qui ne vont pas dans le sens de tirer la quintessence de cette existence-ci, toutes ces actions-là, nous pouvons les regretter, finalement, et les purifier, chercher à les purifier ou les confesser. Nous appliquons ensuite les dernières étapes de la pratique en 7 branches. Nous nous réjouissons des différentes vertus accumulées. Nous faisons la requête, donc de toujours tourner la roue du Dharma, la requête de ne pas passer en parinirvana, et ensuite la dédicace. Donc pour conclure les différentes branches de cette pratique en 7 branches. Les prosternations, les hommages servant d'antidote à l'orgueil, les offrandes servant d'antidote à l'attachement, et la purification, la confession en tout cas, s'opposant à au potentiel non vertueux. À la suite de cette pratique en 7 branches, donc faite à l'endroit des objets de refuge, il convient ensuite de passer aux requêtes. Ces requêtes, on peut les faire par exemple en se fondant sur ce qui est exposé donc excellemment dans les 6 pratiques préparatoires où l'on fait ces 3 requêtes qui consistent à ce que l'on se tourne en fait vers ces objets de refuge pour leur demander de nous bénir et de faire que cessent toutes les conceptions erronées que l'on peut développer et qui s'étendent, donc qui nous empêchent en fait d'actualiser les différentes étapes, qui s'étendent de la manière de suivre correctement le maître spirituel, donc de manifester cette déférence, ce respect notamment à son égard, et qui s'étendent de ce point-là jusqu'au point qui relève donc de l'état d'union. La première requête est celle-ci. La deuxième est on demande à ce que nous soient octroyées les bénédictions afin que puissent s'élever rapidement et aisément en nous ces différentes réalisations qui s'étendent donc de la manière de se relier au maître spirituel jusqu'à l'état d'union. Et enfin, la troisième requête va consister à ce que on demande donc les bénédictions afin que soient éliminés, soient chassés tous les obstacles internes et externes donc qui pourraient nous empêcher ou interférer à cette transformation. Donc de telles requêtes ici viennent renforcer notre confiance, viennent renforcer notre assurance ou notre courage en d'autres termes. À la suite de cela, donc comme hier, nous procédons à la visualisation donc de nectar qui s'écoule donc du cœur de ces objets de refuge. Puis nous terminons en en amenant le résultat de la bodhicitta sur le chemin, et ainsi donc pouvons développer à proprement parler donc maintenant une prise de refuge en fait ou parler alors dans ce contexte-là d'une prise de refuge qui relève du Mahayana. L'esprit ici donc on le comprend étant empreint donc de bodhicitta, donc cette bodhicitta relative, elle sert de base et elle va servir en fait de fondement ou de support donc de motivation, d'autres termes, que ce soit pour expliquer cet enseignement comme pour l'écouter, et fera en fait donc de cette pratique-là d'exposition ou d'écoute une pratique qui relève du Mahayana.
도시다 페이지 페이지 테닐로나 슈 줍든기 기생어들이 참되셔라 니가라 대담에는 니가라는 줄 차오서지 그래서 슈 줍든기 뒤산에다 텔라 토마 리시 nen주베 강기 대월 뉴도 신에나 항동주버 주었어 디네르바 네 슈 줍든치 줍기치 줄구기들 대회나 교반매 버처로 공부하는 거 좀 차오세 되거든요. On va lire ensemble donc à partir du deuxième paragraphe de la page 17 jusqu'à la fin de la page 19. Pour commencer, le yogi réunira les conditions qui lui permettront d'accomplir aisément et vite le calme mental et la vision supérieure. Les prérequis indispensables au calme mental sont les suivants. Un lieu favorable, peu de désir, un sentiment de satisfaction, un minimum d'activité, une discipline parfaite et une absence totale d'idées fictives comme le désir et l'attachement. On reconnaît un lieu favorable à 5 caractéristiques. On doit pouvoir s'y procurer facilement, le vivre et le vêtir. Il ne doit pas s'y trouver d'être vicieux ou d'ennemis. La terre doit être saine. L'endroit doit être fréquenté par des compagnons qui honorent la discipline et partagent de vues similaires. N'être que peu fréquenté le jour et peu bruyant la nuit. Avoir peu de désir, c'est ne pas être excessivement attaché à la quantité et à la qualité de ce que l'on possède, les robes monacales par exemple. Le sentiment de satisfaction consiste à toujours se contenter de ce que l'on a, des robes médiocres par exemple. Un minimum d'activité, cela signifie ne pas s'adonner aux affaires et aux autres activités pernicieuses, ne pas trop fréquenter les laïcs et les autres moines, et renoncer complètement à la pratique de la médecine et de l'astrologie. Qu'est-ce qu'une discipline parfaite? Celle-ci consiste à ne pas commettre les actes inavouables, naturels ou édictés propres aux 2 règles, et à ne pas contrevenir aux pratiques positives. De même consiste-t-elle à regretter sans tarder ces infractions quand elles ont été commises par manque de circonspection ou se conformant ainsi aux enseignements. Même dans le cas où les textes stipulent qu'une transgression de vœu des auditeurs ne peut être réparée, si le regret et l'intention de ne pas recommencer sont présents, ainsi la compréhension du manque d'essence de l'esprit, responsable de l'action, ou encore la familiarité avec le manque d'essence de tous les phénomènes, on peut parler de discipline parfaite. On comprendra ces points tels qu'ils apparaissent dans le sublime sutra de l'élimination des regrets d'Ajatasattu. Ayant surmonté vos regrets, redoublez d'efforts dans votre méditation. 다디 신에기 초 다 tumbi yuna neba döba chunga chosheba chawamang bupawa sujin nambar taba döba la sobe nambar toba pang baga sayaji peji yunde ngashi yuduwa yunde ngachi 다 tumbi yuna nebas 다 팅상 뒤주다 우인바이나
다 신의 공긴 신의도 된대기 냠len 쳐버리나 다 당보디 tumbi 유나 내봐 당보디 그거다 셀러서 봐 찍매 봐 다시 가서 그래 수수랑 세빙 유나 세빙 유나 내지 가라 되면은 한지 가서 그래 지당 다 주 넘버 타고지 진행이 뭐이나 그 미주 로봇 진행이 페이지 락토 말이야. 주 넘버 타고지 진행이나 로봇 진행 가서 그래. 로봇 진행 강의 제도 거 말했어. 또그 튕규 로봇 진행. 근데 뭐인도 다 간다를 그냥 조회 된다라서 심제는 들이 먹지 먹어야지. 수수 세고 된다라. 다 니엘라와서야지. 책 니엘라와서야지. 데데도 니엘라와서야지 또. 고고데. 그당 셀라서 책 매봐. 고고데 슈조기 고데. Nie lava seš to. Nie lava sedi. Da peci so the first one is complicated because today we're getting too much awareness, nutrition and this and that, and so too much. We have to calculate what we're going to eat. Too much is good. I think it's very good, but sometimes we get too obsessed. And then of course, concept of allergy. This allergy, that allergy. I was just curiosity if you want to do Shine meditation and if you have a list of allergy, know this, know that, then I think 70% allergy comes from your mind. Maybe then it creates a little bit there, here and there. I have one friend. She's a practitioner, and she only can eat French fry. Rest of the food she have allergy. Only French fry. Then she went to do long retreat, India. Okay. Then mind don't have any option to abandoning allergy. Not the food, because there's not that much food choice. So her allergy is gone. Because only method is the abandoning allergy, not the food. If you're abandoning the food, there is no food. So anyway, for many years, she had all the allergy. So finally, only little food, French fry, only left. And we went to India, Bodh Gaya. All allergies gone. She can have anything. There's no problem. And so anyway, all these things, I think, is coming in one way. Knowledge is good. Knowing what we needed. One way, getting too obsessed. Too much calculating. This and that. So I think today in Zanta. Nye lawa sayadi mangbu yoba chigo yupingmindos pige chirudu mangbu yoba chidan support mangbu yoba chigo chung so the semki nang semki ani chi kaso ura shiuji obsess meba ko tendeji diba cheche nye lawa sayadi peji tendeji la
다 딩상 뒤줄 딘딩게 다 아마 이나 사야 공부 인자다 사야 배부 준 디고로 다 딩상 뒤줄라 사야 망부 코피게 supply 망부 여버 주고 메펜바 심 나로네 엔지 가소래 남도 세당 대외 남도 용스셔야지 또 스케치 부르셨어 sont évoquées ici donc pour développer le calme mental les 5 caractéristiques principales qui sont nécessaires, à savoir la présence d'un lieu favorable, le fait d'avoir peu de désir, d'éprouver un sentiment de satisfaction, de s'adonner un minimum d'activité et de pratiquer une discipline parfaite. Lorsque l'on regarde le premier point, donc le lieu favorable, on nous dit, donc c'est à la page 18, le premier paragraphe nous dit, on doit pouvoir s'y procurer facilement le vivre et le vêtir. De nos jours, il me semble que la situation est un petit peu différente en fait de ce qu'elle fut par le passé. De nos jours, on parle beaucoup en fait d'alimentation, de nutrition, et on met énormément l'accent sur l'importance de s'alimenter correctement. Et donc, on doit calculer tout ce qu'on mange, comment on mange, etc. Certes, c'est une bonne chose, mais il y a le risque qu'on devienne un petit peu trop obsédé par ça, en fait. Bien sûr, après il y a toutes les allergies. Donc, alors si on envisage une retraite du calme mental avec toute la liste des allergies alimentaires, on s'en sort plus. En même temps, je pense que 70% de la dimension allergique, en tout cas, en fait, vient de notre esprit. Et je connais une étudiante qui pratique le dharma, qui est pratiquante, et qui est arrivée à un point en fait où elle ne pouvait que manger des frites. En fait, finalement, au fil des années, les allergies se cumulant, la seule chose qu'il lui a resté finalement manger, ce fut des frites. Elle était allergique absolument à tout le reste. Et elle entreprit donc de faire une longue retraite en Inde. Et là, en fait, soit elle arrêtait de manger, elle abandonnait la nourriture, soit elle abandonnait les allergies, en fait. Et son esprit, en fait, parce que ne pouvant pas arrêter, ne pouvant pas cesser donc de s'alimenter, son esprit petit à petit s'est défait en fait de ses allergies. Et donc elle a fait sa retraite à Bodh Gaya et toutes les allergies sont parties, sont restées là-bas. Donc encore une fois, c'est une bonne chose de considérer ce que l'on mange, d'estimer les besoins qui sont les nôtres, etc. Mais faire attention à ne pas trop être obsédé en fait par cela. Et donc ici, me semble-t-il, la différence avec le passé est que du point de vue de l'extérieur, en fait, on pourrait dire dans une certaine mesure qu'il y a pléthore de nourriture. En fait, c'est pas ce qui manque, en fait, potentiellement les vivres. C'est plus de l'intérieur finalement de l'intérieur de notre esprit, en fait, de ne pas à développer trop d'idées préconçues. En fait, ici, c'est le terme de Namtok encore, c'est-à-dire de se faire trop d'idées, en fait, ou d'avoir trop d'idées arrêtées, en fait, qui l'importent. Autrefois, la situation était foncièrement différente. La nourriture existait en plus faible quantité. Il était plus difficile de s'en procurer. Donc, un lieu favorable voulait dire, dans ce cas-là, pouvoir s'en procurer facilement. Ici, il me semble que c'est plus un équilibre en fait entre les deux aujourd'hui. I'm just curiosity. First, the beginning, you talk about Mongje. 신이 얘네 당고디 뭐 칼라 걸라 몽지 걸라. Et c'est juste un point de curiosité, enfin mais ça m'intrigue. On parle donc du calme mental, on est en train de s'imaginer donc pour comment développer le calme mental, et la première chose dont il est question, c'est de manger. Before you prepare mental manger, you have physical manger first. Maybe. I have one friend, and one time we were having some food, and he's eat this and said, "No, I have allergy to this. Eat this and said, I have allergy to this." And I'm just kind of curious. Maybe his excuse. This is a very good excuse to say I'm allergic for this. I thought it's a very good method to say, "Oh, I have an allergy of this." A good excuse if you don't want to eat this.
polite. Polite. It's a very good excuse. And one day he told me to have a salad. I said, no, I have an allergy of this. It's a good excuse to say. C'est un ami en fait qui partageait un repas et donc on allait préparer le repas et il me disait je suis allergique à ceci, je suis allergique à cela, je suis allergique ici et là et j'en suis venu à penser finalement que c'était quelque chose d'assez pratique finalement de dire je suis allergique, d'assez commode parce qu'en fait c'était peut-être une manière finalement de s'excuser en fait, dire j'en veux pas en fait tout simplement en disant je suis allergique, de se mettre un peu à l'abri de cela. Et donc, il me dit, tiens, on va faire de la salade, on va manger de la salade. Et je lui ai répondu, ah non, j'y suis allergique. Ok. Tene, kiu misungwa dan dala soba, mini viche ne sanwas. Tadi, 아니 다지 가서 그래 사자텔라 안지 가서 그래 또 남규니 아니 곰자서디 간지 거르스는 사자디 안지 가서 그래 내 친길라버스 해야지 아니 내 텔라 안지 가서 그래 냠 곰단 주바다 냠내 쳐서 망봉가마 제뉴와 나마이 기부 담바된데 배봐 남텔라 된데기 냠도 충사 냠도 the environment did richly ne sama sigisare ani namgu keche anchi kasore dinde makchu dang dinde machung se sasa ji misa ba dang dinde ji kasore le sabji dinde chungyu na saje dinde kan samsam yan ji kasore da da kan지 딘딘 매바 사자 지가 소리 내 상와스 디단 사자 딘디 지가 소리 나마 기부 담보취 딘디 사자 유서 딘디 쳬비나 양지가 소리 내 상와 고 징길라고 딘디 중매도 아니 다 양지가 소리 다 자자자 다 자단 된데기 미너바 용 투마레 랍토야 요 말하다 지나 지 시디 밥에 요새 사지질라 그러와 단 된데질라 내 상와스 된데지 다 당연히 신이 dum에 당부 된데 임베이나 다소 리토브 된데 요사 사 엠바 리토 사토브 된데 요베네 지쿠랑 중에 개발래 즉 셈라야 남동용도 줘야 셈 시워쳐야 된데 개발 주서래 근데 사상 다 내매베 사인 바스 다 내매베 사야 사직질라야 지가서 네메베사 다 네메베사스야 되다 양지 유종 그런 곰지세 사제디 예윤의 지카소리야 지카소리 투기리기 지야 신당 구입된데 여바이네 양지 추당된데 거도서 있는 된데야 투단 데베된데 pollution 좀 보여서다 네메베사인 바다 팅성 pollution 메시지라요 말와 다 네메베 사인 바세야 페이지 pollution 메사 쓰여서 that's all 니 톡 수dim던데 막 따왔음 봐 아니 톡대야 엔지 가서 그래 다 인지민지 신의 중에디 티들 톡지랑도 고아이 이나야 수술지 가서 그래 비게 칠론이 여러 것이 내데 한티디 연예인들이 강다르장 안지 가서 그래 저도 안지 가서 그래 그냥
lunga joba shishin toba ani tendegi tsujim dan temba ani tawa sumbas tawa matuna ya ko yongya marwa shine dubze chodi tawa matuna ya chik tukadi tawa se tawa de ya pena shine dungen chik semzambe tawa shine dungen chik umabe tawa ina ya tawa musumbat ndiran sigo marji dindi ni nimdo deche shine dumne kyo yumares takadi tawa musumbat ya de chik kasore kyuni chik sharlam na chik noblu dugin na ngeso tende chigorba chik namju ki tawa namju chidangi common sense ki tawa pet kaga yin tende ki kecha mato tawa de ya semzambe tawa yin ji da umabe tawa yin ni saji jil deje shine dumne digmares ya ko yo no ke kimze ke marba to sangwache ani nimu 기부 뭐보다 야 상승이 되면 뭐지 세모연 자충 다 세모 자충 there's one island I think I'm sorry in Puerto Rico where I go often in nighttime first there's this frog big frog they make so huge noise they chant. Then after the frog, and they call the local in the island is called koki. Koki is a small kind of frog, and it's have his own noise continuously for whole night. So maybe into Shine, Puerto Rico, maybe you need to think about it. Then I think that small frog, koki they call it in local, they're koki. Then there's some people took to Hawaii. And same environment, so it grows so quick. So native Hawaiians are trying to protest, this who brought these things, and now it's like too late and out of. So maybe pay attention. Maybe Shine meditation in Hawaii and Puerto Rico, maybe. Particularly in the nighttime, it's so noisy. But, you get the mute. After some time, it's just kind of normal. So from that point of view, I think, there's this kind of this less sound, less this, less that. I think it's not that big deal because we human can immune. You can have your apartment next to subway station, and sometime later it just becomes no bothering. You can concentrate. I think it's a possibility. You don't have to be totally isolated. It's like not really talking about impossible to in wherever you live. We get immune, almost become silent. Quiet. So, these things, there is instruction like that, but also reality, we have to, we adjust. Une des caractéristiques en fait d'un tel lieu donc dit favorable est le fait que ce lieu donc doit être, on pourrait dire, bon, en fait, au sens de béni, quelque part ici. Béni, en ce sens qu'il s'agit d'un endroit dans lequel, par le passé, des êtres ont médité, des êtres ce sont des êtres saints, en fait, des êtres exceptionnels, ont médité et ont tiré, en fait, des expériences et obtenu des réalisations, donc, de par leur pratique, donc, dans un tel lieu. C'est ce qui concourt à bénir, en fait, un tel environnement.
Donc, lorsque c'est possible, un lieu favorable donc consiste notamment donc en un tel lieu qui est béni. Un lieu, par exemple, également, quand on entend par un endroit qui soit bon, en fait, c'est également, outre le fait qu'il soit béni, un lieu dans lequel dans lequel n'est pas explosé des conflits. Par exemple, il n'y a pas eu des guerres, ou il n'y a pas eu des massacres qui aient été perpétrés, ou en d'autres termes, des karmas très lourds qui aient été accumulés. Donc ça, c'est ce qui caractérise un bon lieu, on pourrait dire. Donc, d'abord, c'est un lieu également, on a ici, dans lequel ne doit pas se trouver donc d'être vicieux ou malveillant, ni d'ennemis. Donc c'est toujours difficile de garantir un lieu dans lequel il n'y a pas d'ennemis ou d'êtres qui nous sont antipathiques. Ceci dit, dans l'idée, c'est plus de trouver un lieu, un environnement qui est plutôt paisible. Donc dans une zone dans laquelle il n'y a pas de conflit, qui soit en temps de paix, en fait, en période de paix, et un endroit reconnu donc comme plutôt paisible. Lorsqu'on s'adonne au calme mental, il est bon que ce lieu puisse être isolé, puisse être en montagne, c'est-à-dire en hauteur, avec une vue suffisamment dégagée, ce qui concourt en fait à la diminution de nos pensées, de nos projections mentales, et donc il tend à apaiser en fait naturellement tout cela. Il est fait allusion ensuite à une terre qui doit être saine. Par saine ici, c'est le côté salubre en fait de l'environnement, c'est-à-dire un endroit qui se trouve pas par exemple avec des essences, donc des bois, des arbres, des essences qui seraient vénéneuses, dans laquelle l'eau par exemple serait elle-même polluée, ou qui connaîtrait des épidémies, donc des manifestations d'épidémies. Donc d'une façon générale, par terre saine, en fait, c'est un lieu qui ne soit pas pollué. Donc un lieu sans la moindre pollution de nos jours, c'est difficile à trouver, mais donc de trouver quelque chose qui soit le moins pollué possible. Ensuite, le lieu favorable est caractérisé par la présence, donc il est dit, de compagnons. Donc on a aussi qui honore la discipline, donc de bons compagnons. En fait, il est dit qui honorent donc la discipline et qui partagent des vues similaires. Ici, cela ne signifie pas que la personne qui pratique Shiné soit constamment au contact, en fait, soit vraiment constamment au contact de ces êtres-là. Il s'agit en fait par ses compagnons des êtres avec qui il pourrait être en contact, c'est-à-dire ceux qui l'approvisionnent, donc ici ou là. C'est plutôt en fait à ces êtres auxquels il est fait allusion ici. Et donc il convient que ces êtres aient un comportement déjà physique et verbal qui soit plutôt discipliné, donc d'abord, et ensuite quand on dit qu'ils partagent des vues similaires, ici, par ce terme de vue, il ne s'agit pas donc du terme qui est utilisé pour parler dans les courants philosophiques, donc de la vue, par exemple, celle des Chittamatras, celle des des autonomes, des Madhyamika Svatantrika, peu importe, en fait, pour réaliser le calme mental, que l'un entretienne telle vue philosophique, donc selon les Chittamatras ou les Madhyamika Svatantrika, c'est pas vraiment de cela dont il est question ici. La vue, c'est simplement qu'ils partagent des vues similaires, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, en fait. C'est-à-dire qui sont doués de bon sens, c'est-à-dire qui vont tous dans la même direction, c'est-à-dire voient l'importance, l'intérêt de cultiver le calme mental, etc. En fait, c'est simplement à ce niveau ordinaire. Ensuite, il est dit que ce lieu ne soit pas trop fréquenté durant la journée et peu bruyant la nuit. Il y a sur une île, donc à Porto Rico, dans laquelle je me rends souvent, en fait, dans laquelle se trouvent d'énormes grenouilles, en fait, qui, dès que la nuit tombe, commencent à croisser et s'en donnent à cœur joie, en fait. Et puis un petit peu plus tard, ce sont des toutes petites grenouilles, donc une espèce apparemment qui existe sur cette île qu'on appelle des coquilles, et qui en fait émettent un croissement spécial, plus particulier, et qui croissent toute la nuit, elles, par contre. Donc quand il s'agirait de faire une retraite, donc de développement du calme mental à Porto Rico, ça mérite en fait d'y réfléchir à deux fois peut-être. Et puis, même par rapport à ces petites grenouilles, à ces coquilles, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'en amener sur l'île d'Hawaï. Et comme l'environnement est assez semblable, les conditions climatiques environnementales sont assez semblables, elles ont pullulé, en fait. Et maintenant, donc, les Hawaïens, en fait, des autochtones, en fait, protestent, en fait, commencent à protester, mais c'est un peu trop tard parce qu'elles sont largement
reproduite en fait. Donc réfléchissez à 2 fois, hein, le calme mental à Hawaï, à Porto Rico, ça mérite d'y réfléchir. Ceci dit, on s'accoutume à tout au bout d'un moment. C'est vrai qu'en les entendant, l'esprit s'accoutume, l'esprit ne les entend plus, en d'autres termes. Et ça, c'est le propre de l'être humain. On peut habiter à côté d'une station de métro, et puis au bout d'un moment, en fait, c'est quelque chose auquel on ne prête même plus attention. Donc c'est quelque chose qui peut ne plus affecter, en d'autres termes, notre concentration. Ce qui veut dire finalement que il n'est pas impossible, où que l'on se trouve, de s'adonner donc au développement du calme mental. Il y a en fait les instructions, c'est-à-dire dans l'absolu, les conditions idéales dans l'absolu, et puis il y a la réalité et voir, qui nécessite en fait de s'adapter. 디젤라 더바충 죽을어서 상봉 망불을 하고 싶어 초셔봐 간시나 죽을어서 닝은 섬기 다디 다곰 곰게야기 더바이니 릭 가서를 다디 시가 미디 시가 된데지 고거다 즉 되자 더바충마다 초셔봐 고양직 죽을어서 상봉 망불을 하고 싶어 매봐서 죽을어서 상봉함 망불을 하고 싶어 매봐서 근데 다 삼삼 쇼핑지도 이제 디자이너 된데기 타이틀 된데 고도 디자이너 디서브레 된데기 추구지 고야지다 그 디그즈는 그 디버지 아주 땡상이야 다 둘로지네 고양 둘로 임바주고 미베 디자이너 수스마서 디자이너 디 깨닫지 못하지 요매 욕도 좀 쉬어줘 It's a complicated world. I think meditator, great meditator, you have to abandoning shopping. If you have a problem of a shopping, you have to go to shopping, then that's the sign you can't do meditation. Anyway, sometimes we get complicated. Then not only one cloth, but you have to find out the label, the designer, who did it that. It's not just the same cloth, it's just complicated. Okay? So here, Dovachuma said, 다들 옆에 제가 가부차에 나자를 쓰고 그래. 지코샤. 몽부 년예디 나자를 쓰고 그래. 디 메시지 타이어 쓰고 그래. 다시 열스. 테라피 열이야. 다 어딘데 매봐. 그 딕스 중에 그러니까 그 미시가 지금도 그다 딕스 중에 아니 촉셔봐 간신 축으로서 뭐 냥여증이 촉셔봐. 너바충. 촉셔봐. 다 니니 남규야 소소 랑라 고야들라 되바충하다 촉셔봐 제야 그래 그냥 집어들보다 지당 지 가서 그래 촉받은 텐데라 다 고야야 말지 디그스야 텐데 따와도 디스케바 메르팅게 지더월는 거의 야게도야 가리네 뷰타고 고야 가리네 지 고야 다 소소 랑라 야 텐데 먹어보면 남규 고도로 소소 랑라 약쇼 강가고 지라 텐데 고야 좀 가서 도망해야 말아 다이는 되바충하다 촉셔봤어야 돼 랑라 수수 랑라 텐데 쉬우쉬우게 가서 압세스 텐데 캠 먹어봤지 그냥 집에 된도야 그냥 고지 강야야다 강 상상다 그냥 텐데 쳐야 돼
양 계시면 멘토스. Donc ensuite il est dit avoir peu de désir. Et c'est vrai qu'une personne qui a de l'intérêt donc pour la méditation doit avoir en fait un tel tempérament, c'est-à-dire éprouver peu de désir et être facilement satisfaite, pouvoir se contenter facilement. Et on peut dire qu'on vit dans un monde qui est un peu compliqué de ce point de vue-là, en fait, parce que quand on fait du shopping, on va chercher donc tel vêtement et puis de tel créateur ou de telle marque, et encore il faut que le créateur soit connu, etc. Donc c'est un peu compliqué. Notre terme, un grand méditant, en fait, est quelqu'un qui doit renoncer, en fait, renoncer à faire du shopping, en fait, renoncer au shopping. Si vous avez un problème avec le shopping, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à méditer encore, enfin, à développer le calme mental. Parce que quand on fait du shopping, donc il y a tel vêtement, et puis il faut qu'il soit bien ce vêtement, il faut qu'il soit de ce créateur, de celui du moment, enfin, etc. Donc voilà, on parle même par rapport à des d'achats compulsifs, donc quelque chose qui relève d'une maladie vraiment. Donc voilà, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus mesuré finalement par rapport à l'achat de vêtements. Ici, les deux aspects importants sont le fait d'avoir peu de désir et de se satisfaire facilement, de se contenter facilement. Et il y a deux aspects. Il y a par rapport à soi-même et vis-à-vis de l'extérieur. Donc par rapport à soi-même, c'est justement contraire à ce qui se produit habituellement, c'est-à-dire chercher en fait à avoir peu de besoins en fait et les avoir rapidement contentés en fait, c'est-à-dire à ne pas être obsédé par soi-même. Mais pour ce qui est par contre de l'extérieur, je pense que contrairement à ce que l'on fait d'habitude, où on tend à un petit peu renacler ou rechigner finalement pour que ce qui est autre que nous-mêmes, donc est le mieux ou est la plus grande quantité ou le plus de choses, etc. Là, je pense que justement c'est l'inverse. Quand on parle de peu de désir et la capacité de se satisfaire facilement, c'est soi-même de ne pas être obsédé par soi-même, mais au contraire chercher à ce que l'extérieur, donc tout ce qui n'est pas soi-même, puisse être doté des meilleures choses, en la meilleure qualité possible, le plus de quantité possible, etc. 처음은 보용수 봐. 강신아. 녀종을 소ber 랭에 보용수 봐. 먼지 쳐봐 봐. 맨다 거지. 처음은 보용수 봐. 봐. 주접 얘기. 다직 다들 처음 본 연습 방원들 내가 믿어가 숨 아니 이 녀송라서 빌랭에 봐 연습 방 왔어 다야 지가서 그래 곰잡기 갭기 지기지기야 쇼라야 지가서 그래 수수 총기 삼도 총다 총세야 갑들 당에 가서 그래 예 스톡디 야파도 마차도 스토스 가서디 총기 직도 총날스 베샤샤요 라스타 스탁사 가서 맞아 뭐로 맞아 맞아디 뭐로 인덱스 다밀도 스톡 익스체인지 나로 복스래 형 공격이 저기 당에 스톡도 마치 사샤들이 그래서 야 파르샤 어디 또 녀송스 인지미지 녀송 딘데 코고예요 말했어 잘라 총게 딘데 딘데기 삼로티야 딘데 삼로 용식으로 다 등상 뒤줄라 수수 가서 배샤다 등수직다 가서 그래 소변에다 땜부여 된다라 맞아 총기 맞아 담인데나 룩지 요래 총기 맞아 야페 매베시라 연구 얼와 야 참다 딘데 데데도 야다 녜디 근데 제나 디야 파르나 마차요 근데 기타 삼 코르바이는 야 차고 처음 차고 그래서 근데 인도다 지금 내급적인 야판에다 마차에다 르당지 되주르되어스 대체 아니야지 김바더라도 좀 민지 쳐봤습니다. 그래서 계제시에 직들이 가서 하장기
양 디스커션 소르데 더 최던데 디스커션 미스 게임이 말되네 삼삼지 싫어하던데 근데 곰잡이 내가블라 참는데 때문에 내가블라 면지 잡아 빵바 아니 menshaba karmatsila soba yonsu pama menshaba sana chika sore gomjamye de member da wujin bayina gomjamye de member da wujin ya tunzam do ya neba taya da wuda dinde chena tata digo marwa dinde mache bache da kandar jan da tingsan chasha bayina vipassana retreat nima justinde chedo da dezu chedan de bebu tambure diyoruz dinakje ko 다음에도 시라치야 보고서 탭 다음에도 로쪽민도 아니 지가 소리 다음에도 니야 안 학버도 안 컴퓨터다 다 간다르냐 신의 중에 될라 타부기에 와이어리스 매버치 어딘데 시다 마음볼 페이지 가고 지그리 잠불이 그런 와이어리스 차지. Donc ensuite, pour ce qui est du l'avant-dernier point, donc développer un minimum d'activité ou s'adonner en tout cas un minimum d'activité. En fait, il y a 3 aspects ici qui sont évoqués. Le premier concerne les activités, le fait d'éviter de s'adonner donc à des activités non vertueuses. Donc on a pernicieuses ici, des activités préjudiciables ou non vertueuses, ou s'adonner même aux affaires, c'est-à-dire à ses activités habituelles. Effectivement, si une personne donc est commerçante, par exemple, ou est dans les affaires donc de profession, et va s'adonner donc à la méditation, va se retirer, va s'adonner au calme mental, et en supposant donc que ses affaires l'aient amené à placer de l'argent en bourse, par exemple, et qu'habituellement donc elles suivent les valeurs en fait des différents indices, et qu'aujourd'hui il s'effondre, aujourd'hui il remonte, enfin demain il remonte, enfin etc. Il est évident que c'est pas très compatible en fait avec la méditation. Si alors qu'elle médite dans l'intervalle, elle se demande si les indices sont en hausse ou s'ils s'effondrent, il vaut mieux que le temps qu'elle médite, au moins, enfin, le laps de temps de sa retraite, elle mette un petit peu ça de côté, elle abandonne un petit peu tout ça, et qu'elle laisse s'effondrer ou se relever les cours de la bourse. Pour ce qui est de la deuxième activité, il est d'ici ne pas trop fréquenter les laïcs et les autres moines. Donc en fait l'idée c'est de ne pas trop finalement discuter, interagir les uns avec les autres, discuter, se lancer dans différentes discussions, même si des discussions qui peuvent porter sur le dharma sont des choses qui sont plutôt positives ou bénéfiques, mais il s'agit en fait de ne pas trop ici disperser dans l'esprit, donc toute forme de discussion finalement n'est pas tellement recommandé dans un tel contexte. Et la troisième chose donc est de renoncer complètement à la pratique de la médecine et de l'astrologie, en supposant que la personne qui s'adonne au développement du calme mental ait l'une ou l'autre de ses compétences, au médecin par exemple, de faire en sorte que dans l'intervalle donc de ces sessions de méditation soit une personne qui ne reçoive pas des patients, par exemple, qu'elle arrête en fait son activité complètement durant la période de méditation. Et tout cela en fait un petit peu à l'instar de ce qui se fait actuellement avec des retraites de 10 jours de vipassana dans lesquels le cadre en fait est excellent. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de parole, etc. Donc on limite au maximum en fait les activités. Toutes ces choses ordinaires auxquelles on s'adonne, par exemple passer du temps sur un ordinateur, par exemple, tout ça c'est à proscrire. Et donc d'ailleurs quand on pourrait rajouter parmi les lieux favorables, il faudrait trouver des grottes en fait qui sont sans wifi en fait idéalement. Mais de nos jours, ça devient de plus en plus difficile parce que je pense qu'on est bientôt au moment où c'est l'ensemble de notre planète qui est sous Wi-Fi, en fait. Donc ça doit être difficile de s'en extraire, en fait. Qui est relié. En tout cas, ne sangwase ya di ne mebe sa imbe ne sa sangwase astwa. Maombola chishena internet mebe saje del ne il est possible qu'il y ait plus tard un amendement en fait à ce texte donc de Kalamashi là plus haut quand on dit la terre doit y être saine, le paragraphe précédent, et par saine justement ça pourrait être rajouté et un endroit donc dans lequel ne se trouve aucune connexion internet possible. Okay.
maybe in a future meditation instruction, until now, the chingwa the goba, the gomki parchizo chagwa, maybe this century, maybe the third one, the internet chingwa goba, and internet this gabje. 다 간다전 디시 단데 딜치글람나 아니 튠섬라 아니 멘체야 거지치야 좀 방구를 쓰인데 다 딜 디 example 쳐보고 다 던다 도르드나 다 튠기 내가블다 다 담인데 지금말데 튠섬이 내가블라 한 탭담인데 로야 야 참좀 가서 다 추기 탭레스 제제 탭담인데 로야 ben 비파스나 공ገብ디 탭이 담인데 로 좀인도 디 야부시라리샤스 아니 도스체니 다 간다르장 낭기 이와다 치 이와 타달레 저 탑치야다 낭기 이와 다 가소레 연 삼삼의 추리스체니야지 양아 타야소다 된데기지 그거 신의 검닌텔라 연 된데기디 비게 sim di occupy chigla chig diamond occupy che machi tapshi che sim koran du sin chigbul de tu ya tapshi chi gorwa ta occupy sangchole occupy che duwe chole occupy che da occupy che machi tapshi zodi ta zodi du ta maris ta sim di koran tsuktu de tu ya tapshi chi gorres sim koran chig occupy mebe che tsuktu de tu ya tsuktu basna chig depending shira meba 딘디스체니 데토야기 탑시치고 왔다 딘데 임바인데 안지 가서래 the museau de dire simdi sim 코란 타르투 sim 코란 되버충 조셔봐 남주 되버충 조셔봐 고율 다 타투 신이 단데서 장인데 sim 코란 남주 율라 주야 유담인들 주야 담인들 주여봐 다 티수 강가를 떼어 먹어봐 semkoran rangyava detu yachi. Tati di tundala tati sungu yoba inza tatsu miyu dirite shersi. Et d'ailleurs, c'est d'autres instructions du calme mental qui pourraient être revues à l'avenir, donc lors des quelques années à venir, parce que jusqu'à présent, parmi les écueils que rencontrés ou les obstacles rencontrés dans le cours du calme mental sont évoqués, donc simplement l'agitation mentale et le relâchement mental. Et on pourrait peut-être en rajouter un troisième, donc d'ici peu, ce serait l'agitation mentale, le relâchement mental et Internet. Et donc ça, il faudrait également voir peut-être ultérieurement donc de rajouter cette instruction. Toujours est-il que pour le pratiquant du calme mental, en fait, il est dit ici donc renoncer complètement à la pratique de la médecine et de l'astrologie. Il est à comprendre en fait que ces deux points sont avancés en termes d'exemple. En fait, ça peut être valable de n'importe quelle profession, n'importe quelle activité habituelle. Donc, il est évident que durant le décours de la session de méditation, le pratiquant va être absorbé donc par son objet de méditation, mais en dehors, il est possible donc qu'il tende spontanément à s'adonner à autre chose. On tend facilement, par exemple, à lire des livres et en se disant c'est des bonnes choses puisqu'on lit des livres du Dharma, par exemple. Et si l'on regarde dans les règles établies ou le cadre établi dans une retraite de Vipassana, par exemple, même une telle chose telle qu'une lecture et un livre du Dharma, lire un livre du Dharma n'est pas à encourager, ce n'est pas quelque chose que l'on est invité à faire. Et je pense que c'est une très bonne chose. On parle dans le contexte donc du développement du calme mental. Il s'agit en fait de remédier à cette agitation donc mentale, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure. D'autres termes, c'est d'éviter, et ça c'est tout le but ici, c'est d'éviter à faire que l'esprit soit continuellement occupé en fait, c'est-à-dire à remédier à cette espèce de fébrilité en fait qui est toujours dans l'esprit. Et donc éviter que l'esprit soit toujours occupé et que l'objet ici donc qui occupe l'esprit, qui l'attire
réussir soit vertueux ou soit non vertueux, peu importe. En fait, le moyen, un des buts, enfin, un des objectifs principaux du développement du calme mental, c'est d'éviter cela, que l'esprit soit ainsi donc dépendant d'un objet intérieur ou extérieur. Et foncièrement, donc cela est possible à partir du moment où l'esprit peut foncièrement s'appuyer donc sur ce peu de désir initialement et cette capacité donc de se contenter, de se satisfaire facilement. 다 되네. 다 슈주고들라. 스트린 넘버 더 바kan시나 domba니가 라 랑신의 집에 가는 마도 봐. 다 소다도 장생. 그 domba 니티체. 다 domba 텐데지 데나 아니 하버도 가서래. 그런 dom베토기 아니 수dim기 가서 dom바디 여바 인상 디토니 고 시대우 차고 와. 시대우 차인데 시템부시 차인 거. 시여바선도 맞아. 시템부시 차인 거. 시템부디 간라 아니 셈세직비 로장야디 계심부샤고 여바인데 다 수dim된 덴바스야 디시고도 수dim들라 다 소다당 창심니 거래. 다 강달장 아니 야남규 다 독시 소다당 창심니치 다 dom바다 넘버 타보던 덴바스인데 다 참참라 dom바당 가와된데 윤구리 dom바당 가와된데 윤디 고양지 가서래 방매버 마셔가지 고양 가서래 göbe 아니 디버디 샤야 다 강달장 강달장 튼다 디닝부디 갈순 거였으나 또 곰갭이 내갑라 수수 곰갭데도 곰갭이 내갑라 얘는 레기 왕당 니몽기 왕레 미게와 중시기리 시바 있나요 도낭 치셔도 가르잖아 göbe 샥바 인짐지 제삼삼기 다 샥바 제지당 샥바 남균이 채고 월들 학벌도 아니 지 가서 그래 근데 참다 아니 곰갭이 내갑라 샥바 쳐야 돼 학벌도 대배경 도망치 못치고 그랬어. 근데 domba 여바치. dombadan gel수나 오늘 샥바치. 텐데기 가서 그래. 심슈서 그래. 텐데기 도망해야 돼. 독쳐 그랬어. 아니 교바 태sam도 마세 샥바치 교바단 덴베도니 샥바치가 태sam도 마세 다 디강라 갑딜 아니 가송도스나 강체바들 오님에 벌써도 비치람 최탐절로 오님에 벌 곰비치 줄인 넘버 타봐 줄인 넘버 타봐서야 돼 타당디 안지 가서 시럽이 차네 아니 줄인 숭어보 숭지 줄인 강래 숭세유 강가 아니 구순 마미바 구순 마미비 게답이야 아니 기시 줄인나 가와주나 지주 수신도 제가 그 샥바치야 텐데기 삼도 된데 안 텐데기 돈에 아니 교범에 받쳐로 곰버 좀 받쳐오스 교배 샤지 아니 다 강다르장 곰점니 미디 교범 메딩이 지금 셈지고 워 셈나 교바 여드나 아니 그 디왕레 다양치 가서 그래 지난난기 튕긴신 다치 튕긴 강가 좀 되네 낭라 교바 여나 교별로지다 그 지금 무슨 삼삼 로지요나 그냥 곰잡을 파지직 요바인데 다 난기께 다 교범해 버되네 교범 메딩이지 다 샹네 제 파지도 그랬어 아니 강래 송사 디숨 근데 domba다 디 단데 paragraph 디 나라 수줌단 덴바 교바 요바 아니 쿠숨 마미베 게타바 케주 숨 소실리 거레스 Ensuite, à la page 19, est expliqué ce qui est entendu par une discipline parfaite. Et ici, donc, il y a trois aspects. La première consiste donc à ne pas commettre des actes non vertueux, donc d'abord au sens large. La deuxième consiste à regretter, donc si infraction il y a eu, regretter ces infractions. Et la troisième consiste à comprendre, à se servir de la sagesse en fait, pour
appuyer ou asseoir davantage son éthique, sa discipline. Par le premier point, donc ne pas commettre, ici il est dit, les actes inavouables, naturels ou édictés, propres aux deux règles. Les deux règles sont les deux aux deux règles, donc c'est-à-dire aux deux vœux, donc que sont les vœux de pratimoksha et les vœux de bodhisattva, donc les vœux de libération individuelle et les vœux de bodhisattva. Donc c'est ce qu'on entend ici par ce qui est entendu par les deux règles. Et donc c'est d'éviter d'une part donc de commettre de commettre des transgressions, en d'autres termes, de transgresser en fait ces vœux de pratimoksha et ces vœux de bodhisattva, et également donc de commettre des Rangshin kana matoba da chebe kana matoba sendu rangshin kana matoba seyadi ani chi kaso ure migewa judi rangshin kana matoba ro domba di karil sungure sana rangshin kana matoba da chebe kana matoba sung ya sung. Et alors donc ces deux vœux en fait au sein de ces deux types de vœux, que ce soit des vœux de pratimoksha ou des vœux de bodhisattva, en fait il y a en fait des actes qui sont naturellement proscrits en quelque sorte, et des actes qui sont édictés en fait comme étant à proscrire en fait, qui ont été que le Bouddha, en d'autres termes, a proscrit. En fait, il y a ces deux types en fait d'actions donc qui sont comprises en fait dans les deux types de vœux que sont les vœux de pratimoksha et les vœux de bodhisattva. Pardon. Et donc préserver en fait cette éthique, donc préserver une telle discipline, c'est-à-dire chercher à ne pas contrevenir donc à ces vœux, consiste en la base. Et cette base, donc comme toute base, comme toute fondation, pour servir doit être stable. Et c'est en vertu donc d'une éthique, ainsi donc d'une base suffisamment stable, que l'esprit donc peut développer une grande stabilité. C'est l'éthique en fait, la préservation de cette base qu'est l'éthique, qui favorise en fait le développement de la stabilité de l'esprit. Ensuite, le deuxième point, donc par rapport qui définit la discipline parfaite, est le fait de regretter, donc d'éprouver du remords, donc à l'idée d'infraction ou de transgression qui aurait pu être commise. Cela est possible, même si l'attention est portée. Cela est possible à la faveur des karmas et des émotions perturbatrices. Certaines actions donc préjudiciables ou transgressions peuvent advenir, et il est indispensable alors de procéder à la pratique de confession, de purification. C'est une pratique à laquelle on s'adonne certes tout le temps, mais il est particulièrement important donc d'y être vigilant, davantage vigilant en retraite. D'une façon générale, même au-delà de la pratique de purification elle-même, durant une retraite, on doit arriver à porter une attention toute particulière donc aux vœux et aux engagements donc que l'on a pu prendre, et donc regretter immédiatement donc dès lors qu'une infraction a été commise, et chercher à la purifier, à l'éliminer, et faire en sorte donc que cette purification donc élimine également ensuite donc le regret donc que l'on a éprouvé, c'est-à-dire que le regret sert à mettre en place cette purification, mais ensuite l'esprit soit convaincu en fait de cette purification. Faute de quoi, si l'on entamait en fait la session de méditation elle-même, c'est-à-dire on entrait en méditation avec ce regret interférerait en fait en quelque sorte, constituerait un obstacle donc au bon déroulement de la méditation ou de la concentration. Et il y a le troisième aspect, donc portant ou caractérisant la discipline parfaite, c'est ce qui est indiqué ici comme étant la compréhension du manque d'essence de l'esprit, et qui fait appel donc à la sagesse et à la compréhension de l'absence d'existence propre de celui qui préserve l'éthique, de l'absence d'existence propre des vœux qui sont préservés, et de l'absence d'existence propre des êtres en relation avec qui donc ces vœux sont préservés. En d'autres termes, cette sagesse qui permet de considérer donc les trois cercles de la vacuité, donc en relation avec l'éthique.
다디네 데발로 소바 슈니 슈들라 데바와 남라 세디단 치마라 이미 넘버 무주와 일라 셔바 대다 넘버 또 빠마샤고 넘버 주도 놓고 뭐 두번 미두번 이런데서 대담지 미지비치 대담지 넘버 지비치 좀 믿음바 그래서 로야 말해. donc 아니 단다 직당보데 데바바 남라양 세디당 치마라 니미 넘버 몽부주와 일라체바 넘버 또바 빵바스 답변은 됐어. ben déjà de chercher vanina déjà ti wongle c'est dilaya nimi ngore déjà ti wongle c'est chimanamso nimi ngore tende mbayinde tendegi ta déjà ki wonki déjà chi kasore ta kasore déjà chi nimi son mindo tendegi tende yungu yoba yinzang ta 가서래 되샬로 소베 넘버 또 방고 그랬어 넘버 찍도나 학벌도 아니 고병고 두방 미두바 이런데스 고병고 두방 미두바 다 고병고디 세딜 샤샤바 있나요 아니 두방 미두바 디야고도 디구 야고 민도세기 상당 년기 남도 상얘기 유상예단 데베톤데 남도 상예담이다 야 용시버리 되어와 딜라자네 디그리 야 코뱅오부디 야 지카소르 페이지 다라 인게 유상예래 아니 야 지카소르 남도 상예 담인다 tinde양 전디고 말레스 tin데 정나 기스딘디 중반이나 아니 다 탑시 가르쳐 버렸으나 아니 믿어보고미야 집에 주진이 땜바 말에 믿음바래 tin데지 안지 가서 뒤지기 다시 있으네 기우 딩기 가도 숨만 하신지네 아니 가서 우리 기베 타마 치와 체베 타마 체와 사베 타마 제바 아니 컴퓨터 통화 신네 고 가서 우리 뒤지기 다시 뒤지 손에 내봤어 근데 임바인데 안지 가서 우리 되자기 문신 숙충도 당해 안데 좀 개침 버렸어 거랬어 La page 20, donc le premier paragraphe nous dit, en considérant les multiples défauts du désir, donc désir ici au sens d'attachement, en considérant les multiples défauts du désir dans cette vie et les suivantes, vous éliminerez les idées fictives, c'est ce terme pour Namtok, donc les projections, toutes les idées que vous vous faites qui peuvent en provenir. Ici, donc, c'est l'attachement qui est considéré, et lorsque l'on considère en fait que l'attachement, donc, de l'attachement découle de nombreux inconvénients, de nombreux travers, donc au cours de cette vie-ci, mais qu'il en découle également donc au cours des existences à venir de cet attachement. Naturellement, donc, cette compréhension-là va nous amener à réduire donc les projections mentales que l'on fait, en d'autres termes, tout cet intérêt finalement que l'on porte à l'attachement lui-même, en tout cas que l'on laisse être, que l'on laisse se manifester donc cet attachement. Il est dit ensuite dans le cercle, donc le cycle des existences, les belles choses comme les choses répugnantes, donc
continue en disant, ont ceci en commun qu'elles sont toutes instables et sujettes à la désintégration. Il se peut que, en se limitant à cette existence-ci, il se peut que l'esprit soit extrêmement donc attiré donc par certains objets qu'il considère comme plaisants et au contraire éprouve un mouvement de rejet donc vis-à-vis de choses qui lui paraissent repoussantes et donc s'élèvent donc dans l'esprit ces deux types de projections mentales, les projections donc qui projettent quelque chose d'attirant, de séduisant donc sur des choses qu'il considère comme belles et au contraire des choses qu'il projette comme étant désagréables, repoussantes ou répugnantes sur des choses qui lui paraissent désagréables. Si tel est le cas, le moyen de remédier à cet attachement est de considérer l'impermanence, que ces objets, donc beaux ou désagréables, sont par nature impermanents et donc ne sont pas amenés donc à demeurer indéfiniment tels qu'on les perçoit. Et on peut également étayer cette réflexion pour diminuer l'attachement de la considération, de ce qu'on appelle les 4 finitudes ou les 4 fins des phénomènes composés, qui sont que tout ce qui est venu à naître va inévitablement mourir, tout ce qui a été réuni va inévitablement être séparé, tout ce qui a été assemblé va être inévitablement éparpillé, et tout ce qui s'est élevé va inévitablement choir. Et c'est également un moyen donc de diminuer l'attachement que l'on éprouve. I think this paragraph mainly, if you are doing meditation, you went to a very isolated, place. The first week, maybe you enjoy because they're silent and very. Then you start to get boring. You miss the noise. Then mind trying to see another side is more green. And then, so I think mainly this meditator, the beginning meditator will face this kind of, you did that, then first you have excited, you are, so excited and you are so enthusiastic. Then day goes, then you're starting to boring, suffering of change in the meditation retreat. So, then you miss things. And then I think this is the key thing here, telling what we should do. Basically how we manage this common problem. This problem is not only in the meditation time, but is every time, every part of the life. You see another side all the time, green. So, only method, only way to process, only way to release the energy, pressure of this attachment of another side is more green, or is to way to dissolve into impermanent, to look at it as a nature of impermanent. So, so particularly for meditation practitioner, then you get in a routine, then you got used, and then sometimes we human, we liked more challenge. At the beginning retreat, it's challenging, so you want to challenge. And then it gets used, it gets so kind of natural, and they start to boring, and you start to go somewhere. Your body is in the cave, in the cushion, and your mind is going to shopping mall. So I think this particular, this kind of mind arise, way to handle, way to process, way to release release the mental energy, how to release basically thinking by impermanent. If you're lucky, you will succeed. If you're not lucky. So anyway, the method is to meditate on the impermanent. Okay.
Ce paragraphe, en fait, est surtout là pour remédier en fait à ce qui se produit lorsqu'un pratiquant donc se retire ainsi pour méditer le calme mental, donc il se retire dans un lieu isolé et durant la première semaine il se régale en fait, c'est silencieux, il est au calme, tout se passe très bien, mais bientôt en fait il commence à s'ennuyer un peu, le bruit lui manque, le monde, l'agitation lui manque, et c'est toujours pareil, il a l'impression que on dit l'herbe est plus verte en face, ou c'est mieux ailleurs en fait que là où il se trouve. En fait, il fait l'expérience tout simplement dans le décours de la retraite, donc de méditation, du calme mental. Il fait l'expérience ici de la souffrance du changement. Parce qu'initialement tout va bien. En fait, il est emballé, c'est tout nouveau, et son esprit donc est tenu par cela. Mais bientôt, donc, il n'y a rien de nouveau. Une routine en fait s'installe, ou quelque chose de quotidien, de routinier se met en place, et cela est ennuyeux. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique en fait à la méditation. Avoir à traiter avec l'ennui, ce n'est pas quelque chose que l'on rencontre que dans le cadre de la méditation. C'est quelque chose avec lequel on a affaire tout le temps dans le décours de sa vie. On a toujours l'impression que ailleurs c'est mieux. Être ailleurs ou faire autre chose, c'est mieux que là où on est, que ce que l'on fait. Et la seule méthode en fait pour diminuer l'énergie, donc la pression donc mentale donc mise par cette énergie qui est l'attachement ici, la force de l'attachement, c'est de regarder la nature impermanente des choses en fait, à examiner, donc appréhender plus en profondeur donc la nature impermanente de chacun des objets en fait qui sont source d'attachement. Donc c'est particulièrement le cas dans la pratique. C'est vrai que lors d'une retraite, donc un pratiquant met en place quelque chose de régulier, donc de routinier, de quotidien, et c'est vrai que cela va un peu à l'encontre de l'état d'esprit en tant qu'être humain, où on cherche toujours le défi, on cherche toujours le challenge, en fait, ou être d'une manière ou d'une autre défié et pour avoir avancé. Là, en fait, cette routine fait qu'au bout d'un moment, inévitablement, on vient à s'ennuyer, et donc on cherche aussitôt quelque chose d'autre. Notre esprit est bien dans la grotte, par exemple, notre corps est bien dans la grotte sur le coussin, mais notre esprit, lui, fait du shopping. Et donc la seule façon en fait de le ramener et de réduire donc cette pression donc mentale que produit cette énergie qui est l'attachement, c'est de méditer l'impermanence. Et donc si vous avez de la chance, ça marchera. Page 90, s'il vous plaît. Page 90. Ô sage peu qui jauge metok cham re ram re shi nye dengyen pa de sangye jinto me de benoye jokenam da jila che pa shakyap somla che kenge jila ki gende tenzin ko zeta keching ze
tu kento gya patong da so jo we so so ta mi shogi dam guru ratna mandala kam niryatayami hoge wadi nyodo da lama sangye jogyone jowa chikyang malupa te sala gepa jo jan chu sem jorim poche ma ke pa non ke gyochi ke pa nyam pa me pa gone gontu pelwa shotoni da warim poche ma ke pa non ke gyochi ke pa nyam pa me pa yon gone gontu pelwa shok. Page 259, 259. Bien qu'il soit le Père qui a engendré tous les conquérants, en tant que fils de vainqueur, il a souhaité diffuser les enseignements du victorieux dans des mondes infinis. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Quand jadis, devant le Bouddha Indraketu, il s'est solennellement engagé, le conquérant et ses enfants ont loué la force de son courage. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit au sage un chapelet en perles de cristal blanc et reçut de lui une conque et une prophétie. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Sa vue pure ne tombe pas dans les extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme. Sa méditation pure est dénuée de mollesse, de torpeur et d'opacité mentale. Sa conduite pure respecte fidèlement les paroles des conquérants. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Érudit pour sa soif de connaissance, vénérable pour la juste application qu'il en fait, bon pour son dévouement aux êtres et à la doctrine, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Certain que tous les enseignements définitifs et interprétatifs sont sans contradiction, des conseils pour une pratique personnelle, il a mis fin à toute erreur de conduite. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. En écoutant les explications sur les 3 corbeilles, il a réalisé les enseignements, la pratique des 3 entraînements, la biographie de cet être habile et accompli et remarquable. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Extérieurement calme et soumis grâce à la conduite de l'auditeur, intérieurement confiant dans la pratique des 2 stades, il alliait sans heurte les justes voies des sutras et des tantras. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Associant la vacuité expliquée comme véhicule causal à la grande félicité obtenue par la méthode de véhicule résultant, quintessence des 80 000 volumes d'enseignement, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Par le pouvoir d'un océan de protecteurs de la doctrine liée par serment, tels les gardiens principaux des 3 types d'êtres, le Seigneur prompt à agir, Vajravana, Karmayama, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. En résumé, par la longue vie de nos illustres maîtres, par la présence sur terre d'une quantité de vénérables détenteurs de la doctrine nobles et instruits, et par le pouvoir croissant de ses bienfaiteurs, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Page 92, s'il vous plaît. 92. Oganera we korwe shinkande pendande wa malu joene chenwe zewan
Shan tenzin gyazo yi shape si te badu tengyo chi ho tu zu zhang xin zhang ge gyalwe tenzin kyong perwe kun zu to pose cho son kulwe le me tu jum Pada so du jegen tu Shabten sho jetsun la me ko zerabten Chinan ka jine cho chu ge padang Lo zanten pe de me sa sum Gi jo we mu se tak tu ne gyo chi. Sur la feuille de garde. O ton ni je son do jo pe lam che serze gan chen ten gen shana pe mo ten zeng ya so la se loin de so she